Good morning, everyone. Am I clear, visibly and audibly? Okay, great. So why today so many less students? Only 39 members joined. Still, I am waiting for anybody joining by chance. But only 39 members has joined the class. Okay, what are the thing? I'll be going to the class now. Okay, right. One moment. See, in the last class we discussed about the RPC and we concluded about the RMI, right? So we discussed along the procedure for RMI, how it is going to be implemented, what are the different procedures included in the remote method invocation, how they will be helping, I mean, what are all the different services that are helping for the implementation of the RMI, how it will be happened, what are all, instead of directly communicating in between the objects, what are all the services that are helping for implementation of the RMI, that is Visa. And also we discussed about the garbage collection. So how the garbage collection has to be implemented, how it is to be implemented among the mutual objects that are being communicating with each other, right? So how these are going to be happen, and Java is going to be implementing what sort of algorithm in collecting the garbage, how the server process are going to be doing, how the clients are going to be doing, how the process will be identified, how they will be counted on, how the remote objects will be counted on, how the processes will be get implemented. All these things are going to be discussed in the last class. So what are all the different folders in which the data will be maintained by the server process and data will be maintained in the client process, how they will be communicating with each other before leaving to, or how before converging into the garbage collection and converging the objects that are being created, how the algorithm will be implemented, which mechanism will be followed, that is the request to play communication between the two object reference modules of the two processes which are communicating with each other, implementing the at most once invocation semantics, tolerating different what is called as different failures, and coming to the remote procedure call as implemented in the RMI. So how the RMI is going to be implemented, how it is been taking the help of communication modules, reference modules, and remote object table, and called as proxy, dispatcher, skeleton. All these are going to be what is called as a binder, the service thread, server threads. All are going to be helping in the RMA for the communication among the client and the server. Coming to the RPC, instead of the objects, here we are going to be using the procedures to directly communicate with each other.
client is going to be invoking some procedure present in the server process, and that particular procedure or that particular server may be any other client for the another servers. సో ఇక్కడ మనకి ఆర్ఎంఐలో ఎలా అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంటుందో, లింక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వోక్ అవుతూ ఉంటాయో, ఇక్కడ ఆర్పిసిలో కూడా రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ procedures are going to be communicating with each other instead of the objects here, whereas these procedures may in turn call some other procedures in turn. సో ఆర్ఎంఐలో చైన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఆర్పిసిలో కూడా చైన్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. వేరాజ్ ఇక్కడ ఆర్ఎంఐలో ఎలా అయితే ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ దాని దగ్గర ఉన్న మెథడ్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో, ఇక్కడ మనకి సర్వర్ ఇంటర్ఫేస్, సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, విత్ విచ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు నో దట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రొసీజర్స్ దట్ ఆర్ బీన్ అవైలబుల్ ఫర్ రిమోట్ ఇన్వొకేషన్. రిమోట్ ఇన్వొకేషన్కి మనకి ఏమేమైతే ప్రొసీజర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అవి మనకి సర్వీస్ ఇంటర్ఫేస్లో అవైలబుల్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ all the processes to exhibit their available procedures in the service interface. Okay. అండ్ ఇక్కడ చూసాము యాజ్ ఇన్ కంపేర్డ్ టు ద ఆర్ఎంఐలో లాగానే ఆర్పిసిలో కూడా మనకి డిఫరెంట్ అదర్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ బీన్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద కమ్యూనికేటింగ్ ప్రొసీజర్స్. కమ్యూనికేటింగ్ ప్రొసీజర్స్కి మధ్యలో మనకి మిగతా రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, అవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి, హౌ దే విల్ బి గెట్ కంపేర్డ్ విత్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఐ అనేది కూడా లాస్ట్ టైం చెక్ చేసాం, డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ కమ్యూనికేషన్. అలాగే one moment. So client process whenever wants to communicate with the server process. So as in the RMI, here also we are having both the process with the communication modules at the terminal side. సో రెండింటికి కూడా ఎండ్ సైడ్లో కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ఎంఐలో కూడా మనకు అలానే ఉన్నాయి. సో దీస్ కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ బీయింగ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద క్లయింట్ ప్రాసెస్ అండ్ ద సర్వర్ ప్రాసెస్. అలాగే మనకి క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది, అలాగే సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇవి రెండు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మనం కమ్యూనికేషన్ మాడ్యూల్స్ని యూజ్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడ మనకి యాజ్ సిమిలర్ టు ద ఆర్ఎంఐ, the client procedure is having the client stub procedure and server procedure is having the server stub procedure. అలాగే ఒక డిస్పాచర్ కూడా ఉంది సర్వర్ సైడ్. ఓకేనండి, సో యూ కెన్ సీ దిస్. సో డిస్పాచర్ విల్ బి సిమిలర్ టు దట్ ద సేమ్ డిస్పాచర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఇంటిమేటర్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ కాల్ ఫ్రమ్ ఎనీ క్లయింట్ టు ద కరెస్పాండింగ్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్. ఏ క్లయింట్ ప్రొసీజర్ నుంచి అయితే ఒక పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్కి కాల్ వచ్చిందో ఆ కాల్ని ఆ కరెస్పాండింగ్ సర్వీస్ ప్రొసీజర్కి ఇంటిమేట్ చేసేదే మనకి ఇక్కడ డిస్పాచర్ అండి, which is happened same in the what is called as క్లయింట్ సైడ్. క్లయింట్ సైడ్లో కూడా మనకి సేమ్ ప్రొసీజర్ జరిగింది, అంటే ఆర్ఎంఐలో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ జరిగింది డిస్పాచర్ యూజ్ చేసుకుని. అలాగే ఇక్కడ మనకి క్లయింట్ సైడ్ క్లయింట్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ అని ఉంది. దిస్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ద ప్రాక్సీ దట్ ఈస్ బీన్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సర్వర్ ప్రొసీజర్. సర్వర్ ప్రొసీజర్ సంబంధించి ఒక ప్రాక్సీని, ఒక లోకల్ కాపీని మనం ఎలా అయితే మెయింటైన్ చేస్తామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకి క్లయింట్ సబ్ ప్రొసీజర్లో సేమ్ ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది. Copy of the server process, and a copy of the IP address of the server process will be maintained in the client stub procedure. Okay, because server stub procedure వచ్చేటప్పటికి it will be similar to the skeleton of the RMI. RMI లో skeleton ఎలా అయితే మనం అనుకున్నామో, which will be the copy of one of the service procedure, which is going to be the skeleton of this particular server process anamata. So server stub procedure is going to be acting as a skeleton for the server process to receive the call and to make it to be executing the service procedure. మన సర్వీస్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా చూసేదే మన సర్వర్ స్టబ్ ప్రొసీజర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ చూసాము, చెక్ చేసాము, డిస్కస్ చేసాము. అండ్ వీఆర్ అబౌట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఈవెంట్స్ అండ్ ద నోటిఫికేషన్స్. జస్ట్ అవుట్లైన్ చూసేసి we just exited the last class. So what is an event and what are all the events and notifications? అంటే యాక్చువల్లీ మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్లో 3 programming models are been existing. Okay, one is the RMI and another is the RPC and third one is the event based notifications. Okay, so event based object communication అనమాట. సో అందులో
what are all the events and what are all the notifications ante here events are nothing but the things that have been happened or which is going to be noting about the change of the state of the application whenever one object is been communicating with another object communication జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేశాక because of which the application is going to be changing its state, that will be called as the event. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ చేంజ్ అవుతుందో, స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ అవుతుందో, దట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద ఈవెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఈవెంట్స్ని ఏం చేస్తాము అంటే దే విల్ బి నోటిఫైడ్ టు ద కరెస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ విచ్ ఇస్ టు బి నోటిఫైడ్. వేరే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్కి కరెస్పాండింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ చేంజ్ని ఇంటిమేట్ చేయాలన్నా, లేదంటే కమ్యూనికేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి మనం ఇంటిమేట్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ విల్ బి చూసింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్. Those are nothing but the events and notifications. So communication chain లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నా, లేదా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ లో లేదా సైకిల్ లో నెట్వర్క్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి కూడా కరెస్పాండింగ్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ చేంజ్ అయ్యిందని కానీ, చేంజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ అయ్యి స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ అయ్యిందని కానీ మనం ఇంటిమేషన్ ఇస్తాము. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్ అండ్ దర్ నోటిఫికేషన్స్. దానికోసం మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ని చూస్ చేసుకుంటాము. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ సిస్టమ్స్లో ఇదే జరుగుతుంది. whenever they will be communicating, the communication changes, the communication in turn state changes will be intimated to all the objects involved in the communication. Okay, so that is the event and notification. So ఎలా జరుగుతుంది, how it will be done అంటే మనము మన వర్కే చేసుకుంటూ ఉంటామా, లేదా మన వర్క్ గురించి వచ్చిన చేంజెస్ని మళ్ళీ మనం వేరే ఆబ్జెక్ట్స్కి ఇంటిమేట్ చేస్తూ ఉంటామా? what will be happened, how it will be happened. ఈ చేంజెస్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్, ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ని మనము స్ప్రెడ్ చేయటము, లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ చేయటము, కమ్యూనికేషన్ లింక్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మనము ఇంటిమేట్ చేయటము, నోటిఫై చేయటము ఎలా చేస్తూ ఉంటాము. how it will be happened అంటే విల్ బి సీయింగ్ how it will be happened, ఎలా జరుగుతుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పారాడిగ్మ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పారాడిగ్మ్. సో మనకి ఎవరు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, who has to be ఇంటిమేటెడ్. మనకి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనం పబ్లిష్ చేయాలా అంటే ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ని నోటిఫై చేయాలా, మన దగ్గర ఎవరెవరు సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో కొన్ని ఛానల్స్కి సబ్స్క్రైబ్ అవుతూ ఉంటాం. సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెండ్, ఎనీ న్యూలీ పోస్టెడ్ వన్స్ ఆర్ ఎనీ న్యూ లైక్స్ ఆర్ ఎనీ షేర్స్, ఆ పర్టికులర్ వీడియోకి షేర్ జరిగినా, పర్టికులర్ వీడియోకి లైక్ వచ్చినా, లేదంటే కొత్త వీడియోని ఎవరైనా పోస్ట్ చేసినా, లేదంటే దాన్ని ఏమైనా ఆల్టర్ చేసినా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ ఇంటిమేటెడ్ బై us. అవునా కదా? మనం ఏదైనా ఒక ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఛానల్ విల్ బి ఇంటిమేటెడ్ టు యూ. So that is how whatever the publishing that is happened on that particular channel will be given to all the subscribers. ఏవైతే పబ్లిష్ అయ్యాయో దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా సబ్స్క్రైబర్స్కి మనము ఇస్తాము. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టంలో అదే జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పారాడిగ్మ్ ఫాలో అవుతారనమాట. సో దానికోసము నోటిఫికేషన్స్ని మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తాము. ఎందుకు అంటే ఈవెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, కమ్యూనికేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈవెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెండ్, బట్ హౌ దిస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి నోటిఫైడ్ టు ద ఆల్ ద సబ్స్క్రైబర్స్. అన్ని సబ్స్క్రైబర్స్కి మనం ఈ నోటిఫికేషన్స్ని ఈ ఈవెంట్స్ని ఎలాగా నోటిఫై చేస్తాము అంటే ఇక్కడ చూడండి, నోటిఫికేషన్స్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ రిప్రజెంట్ ఈవెంట్స్. నోటిఫికేషన్స్లో మనం ఏమేమి ఇంటిమేట్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ రిప్రజెంట్ ఈవెంట్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర మనకి ఈవెంట్స్ జరిగినాయి వాటిని. నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ మే బి స్టోర్డ్, సెంట్ ఇన్ మెసేజెస్, క్వైరీస్ అండ్ అప్లైడ్ ఇన్ అ వెరైటీ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ టు డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో నోటిఫికేషన్స్ని మనం ఎలాగా మనము మేనేజ్ చేస్తాము అంటే దే కెన్ బి స్టోర్డ్. ఒకటి మనం నోటిఫికేషన్స్ని స్టోర్ చేయడము, లేదంటే మెసేజెస్ ఫామ్లో సెండ్ చేయడము, లేకపోతే వాటిని క్వశ్చన్ చేయడము, ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి ఇంటర్న్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్వశ్చనింగ్. అండ్ అప్లైడ్ ఇన్ అ వెరైటీ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ వేస్లో. అంటే ఈవెంట్స్ని మనం ప్రతిసారి బ్రాడ్కాస్టే చేయాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటిమేట్ చేయాలని ఏమీ లేదు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ బీన్ రైజ్డ్ అండ్ హ్యాపెండ్, వీ మే డూ ఎనీథింగ్. ఆ ఈవెంట్ని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు, ఆ ఈవెంట్ యాజ్ అ మెసేజ్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే వీ కెన్ క్వశ్చన్ దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, వేర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, ఎక్కడ జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎవరికి జరిగింది అనేది కూడా మనం క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ టూ మెయిన్ సో అంటే నోటిఫికేషన్స్ ఎలాగ జరుగుతాయి, ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒకటి ఏ ఆబ్జెక్ట్ జరిగింది, ఏ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర జరిగింది అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేయటము.
నెక్స్ట్ ఆ నోటిఫికేషన్స్ని మనం స్టోర్ చేయాలా, లేదా బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలా, లేదంటే క్వశ్చన్ చేయాలా అనేది డిసైడ్ చేయటము. ఒకటి, ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన స్టేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఉంటే దాన్ని ఈవెంట్ అని అంటాము. ఈవెంట్ బేస్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టంలో దీన్ని మనము లోకల్గా ఉంచడమే కాకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్. ఎవరికి పంపించాలి, అందరికి పంపించాలా, లేదా పంపించకపోతే దాన్ని స్టోర్ చేయాలా, స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఎలాగ ఎప్పటి వరకు స్టోర్ చేయాలి, లేదు అంటే మెసేజ్ పంపించాలంటే ఎప్పటి వరకు మనం బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలి, లేదు ఇఫ్ దే హ్యాస్ టు బి క్వశ్చన్డ్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్వశ్చన్, హౌ హ్యాస్ టు బి ఇట్ ఇస్ టు బి ఇంటిమేటెడ్ ఆర్ నోటిఫైడ్, హౌ ఇట్ ఇస్ టు బి ఆస్క్డ్ ఇన్ టర్న్ యాజ్ అ రివర్స్ వన్. ఇదంతా కూడా మనము చెక్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ పబ్లిష్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పారాడిమ్లో ఇదంతా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, టూ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్. అయితే ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్కి టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయండి. ఏంటి అంటే, ఒకటి హెటరోజీనియస్, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అసింక్రనస్. హెటరోజీనియస్ ఆల్రెడీ యూ నో దట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే వేరియేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. కాంపోనెంట్స్ అనే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ components in a distributed system that were not designed to interoperate can be made to work together. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టంలో అన్ని అదే మూమెంట్లో కమ్యూనికేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని లేదు, ఒకటే సార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలని లేదు. దే మే ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్ ఆర్ దే మే బి డిస్ట్రాక్ట్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్. అన్ని కలిపి అప్పుడే కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు, లేదంటే కొన్నే కమ్యూనికేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మిగతా అన్ని వేరే కమ్యూనికేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, బట్ దే విల్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. సో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెటరోజీనియస్. సో కాబట్టి ఒక ఈవెంట్ ఒక స్టేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎక్కడైతే అందులో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు కదా అని అందరికీ మనం పంపించాలని ఏం లేదు. ఎవరికి పంపించాలి, ఎవరికి పంపించగద్దు, హూ హ్యాస్ బీన్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్, హూ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్. నెట్వర్క్లో ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ మనం పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ దో దే ఆర్ బీన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, వెదర్ దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ నాట్, వెదర్ దే హ్యావ్ బీన్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో components in a distributed system that were not designed to interoperate can be made to work together. సో అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఒకరికొకరు ఇంటరాపరేట్ చేసుకోవాలని ఏం లేదు, కానీ దే హ్యావ్ బీన్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్. అవి కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. అదొక కేటగిరీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టంలో అలా కూడా ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి asynchronous. Notifications are sent asynchronously by event generating objects to all the objects that have subscribed to them. Publishers and subscribers need to be decoupled. అసింక్రనస్ అంటే ఏంటంటే, నోటిఫికేషన్స్ మనము ఈవెంట్ జనరేట్ అయిన దాన్ని బట్టి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్కి పంపించాలి, ఏ మూమెంట్లో పంపించాలి, ఇప్పుడే పంపించాలా, లేకపోతే దే హ్యాస్ టు బి షెడ్యూల్డ్ ఫర్ సమ్ అదర్ టైం, వేరే టైంకి మనం షెడ్యూల్ చేయాలా, ఎలాగ మనం వాటిని పంపించుతూ ఉండాలి, వెదర్ దే హ్యాస్ టు బి హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్. సో పబ్లిషర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నీడ్ టు బి డీకపుల్డ్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్కి అటాచ్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు పబ్లిషర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎప్పుడు దే హ్యాస్ టు బి when the publishers has to be broadcast that particular notifications, or when the subscribers has to be detached. మనం ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ కావాలి, ఎప్పుడు అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి, సబ్స్క్రైబ్ అయిన దాన్ని బట్టి పబ్లిషర్స్ డేటాని నోటిఫై చేయాలా లేదా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టు బి డన్. ఓకే, మన యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కూడా మనం ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు, అన్సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు, దాన్ని బట్టి మనకి నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టంలో ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉండాలి, లేకపోతే అందరూ ఒకలాగానే బిహేవ్ చేయాలనేది ఇట్ ఇజంట్ డిసైడెడ్, ఇట్ డజంట్ బీన్ గ్రాంటెడ్. హెటరోజీనియస్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, హెటరోజీనియస్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటారు, వాటిని అకార్డింగ్ టు ద కనెక్టివిటీ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ హౌ దే హ్యాస్ టు బి ఇంటిమేటెడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడు అన్సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నారు, ఎప్పుడు మనం పబ్లిష్ చేయాలి, పబ్లిష్ ఇన్ ద సెన్స్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనమాట. నోటిఫికేషన్స్ని, ఈవెంట్స్ని మనం ఎప్పుడు బ్రాడ్కాస్ట్ చేయాలి, దిస్ ఇస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, హెటరోజీనియస్ సిస్టమ్స్ ఉండొచ్చు, అసింక్రోనస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఎలాగా మనం డీల్ చేస్తాం, హౌ ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి డెల్ట్ విత్. అంటే ఒక పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్స్ ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి, 100 components are being, 100 nodes are being communicating, 100 nodes are being connected to the network. ఆ నెట్వర్క్లో మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఈవెంట్ బేస్డ్ సిస్టంలో ఎలా కమ్యూనికేషన్ మనం క్యారీ అవుట్ చేయాలి, హౌ ద ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు బి వర్క్డ్ అవుట్, మనం ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్టివ్గా లేరు, స్టేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎవరికి మనం కన్వే చేయాలి, స్టేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఎవరికి కన్వే చేయకూడదు, ఎలాగ అసలు మనం దాన్ని వర్కౌట్ చేయాలి, హౌ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్కర్స్ or the group of working nodes or the communication nodes active at that moment. So దాన్ని మనము డైనమిక్గా we have to grasp it.
చూద్దాం ఏం చేస్తాము. సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తున్నారు? సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్. మీకు హెడ్డింగ్ కనపడుతుందా అండి? సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్ అనేది. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ? సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్ అనేది చూడగలుగుతున్నారా? ఓకే, రైట్. Okay, right. The task is to allow dealers using computers to see the latest information about the market prices of the stocks they deal in. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్ అంటే ఎలా అయితే మనం ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్ గురించి చూస్తాము అంటే లైక్ ఒక క్లోజ్డ్ లూప్లో హౌ ద యూజర్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు సీ ద అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ దే విల్ బి అలౌడ్ టు సీ ద చేంజెస్, ఈవెంట్స్ దట్ హ్యాపెండ్ ట్రిగర్డ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. అంటే టైం టు టైమ్ మనం ఎలా అయితే బిజినెస్ సెన్సెక్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ప్రతి మూమెంట్ని జాగ్రత్తగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇంటర్న్ మన యాక్షన్స్ని మనం పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ ద డీలర్స్ అంటే సిస్టమ్స్ని ఎవరైతే మనం సిస్టమ్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో, ఎవరైతే కమ్యూనికేటింగ్ నోడ్స్ ఉన్నారో, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఎలా అయితే చూస్తారో, ఎవరైతే డీల్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకుంటున్నారో, ఇక్కడ ద టాస్క్ ఈస్ టు అలౌ డీలర్స్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ టు సీ ద లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ది డీల్ ఇన్. ఎలా అయితే మనం ఇలాగా వాళ్ళ స్టాక్స్ ఏవైతే డీల్ చేస్తున్నారో ఆ స్టాక్స్ సంబంధించిన మార్కెట్ ప్రైసెస్ని వాళ్ళని అలౌ చేయడానికి చూడటానికి అలౌ చేస్తాము. ఓకే, ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఫర్ ఎ సింగిల్ నేమ్డ్ స్టాక్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ సెవరల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఏం చేస్తాము, అందరూ చూడడానికి మనం ఇక్కడ ఎలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తాము అంటే ఒక పర్టికులర్ మార్కెట్ ప్రైస్కి సంబంధించి అంటే ఒక నేమ్డ్ స్టాక్కి సంబంధించి మార్కెట్ ప్రైస్ని ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్తో డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్తో చూసేలాగా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ నేమ్డ్ స్టాక్ అంటే అదే మార్కెట్ ప్రైస్కి సంబంధించి అదే స్టాక్కి సంబంధించి చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దే వాంట్ టు సీ. సో ఒకటే దాన్ని అంతమంది పర్సన్స్ని రీచ్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, వీ మే నాట్ అంటే బఫరింగ్ కనపడుతూ ఉంటుంది, వీ మే నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎట్ ఆల్. సో డౌన్లోడే కాదు, ఈవెన్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ బీన్ ఆన్ ద సేమ్ సర్వీస్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి సెవరల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ని జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించి సెవరల్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ని జనరేట్ చేస్తాం. ద ఇన్ఫర్మేషన్ అరైవ్స్ ఇన్ ద డీలింగ్ రూమ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ డిఫరెంట్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. ఎందుకు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒక ప్లేస్ నుంచి కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ డీలింగ్ రూమ్కి వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ డీలింగ్ రూమ్నే మనము డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్లా క్రియేట్ చేసి మనము పీపుల్కి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం. ఓకేనండి. It is collected by a process called information providers. It is being collected by the process called information providers. So ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ అనే కాదు, ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక నోట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక డేటాబేస్కి సంబంధించిన ఒక రిసోర్స్ అయి ఉండొచ్చు. దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఆస్క్డ్ బై మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎట్ ఏ మూమెంట్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ సెర్చ్ బాక్స్. గూగుల్ సెర్చ్ బాక్స్ నుంచి ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ని రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్ ఎవరెవరైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో, ఏ పర్టికులర్ కాపీ ఆఫ్ డేటాని అడుగుతున్నారో దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని మనము we have to catch it up and we have to create a number of several instance variables of that particular copy, and we have to paste that particular copies into a particular single room. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఒక రూమ్ లాగా మనం క్రియేట్ చేసి ఆ రూమ్లో copies of that particular stock or copies of that particular object, copies of that particular resource has to be projected by the several instance variables which are being collected from the different resources. Different resources నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ కాపీస్ని క్రియేట్ చేసి ఎంతమంది అయితే యూజర్స్ చూడాలనుకుంటున్నారో, ఎంతమంది యూజర్స్ అయితే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ మనం ఒకేసారి ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపిస్తాము. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. ఏంటి అంటే సింపుల్ డీలింగ్ రూమ్ సిస్టమ్. ఓకేనండి. So this is how you are going to publishing or broadcasting the data to the multiple users which is being collected from the different sources. Different sources నుంచి various sorts of information మనం కలెక్ట్ చేసి దాన్ని మనము ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యూజర్స్కి ఎలా షేర్ చేస్తాము అంటే collecting the object and creating the instances of that particular object, and we are creating a group of that particular copies and we are projecting that particular copies to all the users. That is, users are allowed to see that particular group. ఒక రూమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఒక రూమ్లో కాపీస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము అంటే యూజర్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు కనెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ రూమ్ అండ్ దే కెన్ సీ ద కాపీస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆ సిస్టమ్ని ఎలాగ మోడల్ చేస్తున్నామో చూడండి. ద సిస్టమ్ కెన్ బి మోడల్డ్ బై an information provider process that continuously receives new trading information from an external source
అండ్ అప్లయింగ్ టు ద స్టాక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏ పర్టికులర్ స్టాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే యూజర్స్ చూస్తున్నారో, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది ఇక్కడ, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్స్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు. A dealer process creates an object to represent each named stock that the user asks to have displayed. ఈ డీలర్ ప్రాసెస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటింగ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ టు రిప్రజెంట్ ఈచ్ నేమ్డ్ స్టాక్ విచ్ ఇస్ రిక్వెస్టెడ్ బై ద యూజర్ ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేశారో పలానా స్టాక్ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను, పలానా ప్రైస్ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అని ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేశారో దానికి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దానికి రిలేటెడ్ డిస్ప్లే ఆ యూజర్కి చూపిస్తారనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. ఓకే, సో చూడండి ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే సిస్టమ్ నుంచి ఒక పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ అయ్యింది. సో వాళ్ళకి మనం నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు పంపుతాము, ఎలా పంపుతాము, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేసి దాన్ని యాజ్ అ నోటిఫికేషన్ మనం మళ్ళీ డీలర్స్కి ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ చూడండి డీలర్స్ కంప్యూటర్ డిఫరెంట్ డీలర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఒక కంప్యూటర్ నుంచి దే ఆర్ బీ రిక్వెస్టింగ్ ఆర్ దే వాంట్ టు సీ. ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్కి, దే విల్ బి సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్స్ ఏం చేస్తాయి, దే విల్ బి కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్స్ అందరూ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఇక్కడ పెడితే, సో దానికి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యూజర్ అడిగిన దాన్ని బట్టి, యూజర్ సబ్స్క్రైబ్ అయిన దాన్ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నోటిఫికేషన్ ప్రతిసారి ఆ కంప్యూటర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. సో ఎలా కనపడుతుంది అంటే యూజర్స్ ఆర్ బీన్ వ్యూయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ని ఈ యూజర్స్ అందరూ చూస్తున్నారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు వ్యూ అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ దే విల్ బి సెండింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్ టు ద కరెస్పాండింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్. కానీ మనం ఏమనుకుంటాము, మనం సబ్స్క్రైబ్ అయినా కూడా వీఆర్ బీన్ వ్యూయింగ్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్. సో యూజర్ ఇల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ని చూస్తున్నాము అని, బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది అంటే దే విల్ బి నోటిఫైయింగ్ టు ద యూజర్స్. అర్థమైందా? యూట్యూబ్ ఛానల్కి మనం సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి మనం చూస్తామన్న ఫీలింగ్, బట్ యూట్యూబ్ వారి ఇల్యూషన్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద users. Okay, this is how the events and notification system is being going to be working. Okay, so YouTube వాడు ఏం చేస్తాడు, he is going to be collecting the information from the external sources and it is being intimated to you from time to time whenever whoever been subscribed. మనం ఎవరెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నామో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి సప్లై చేస్తాడు, he has to collecting from the external sources అన్నమాట. సో యూట్యూబ్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్ అనుకుంటే, ఈ డీలర్స్ కంప్యూటర్ని మనం యూజర్స్ అనుకుంటే వి విల్ బి సబ్స్క్రైబ్డ్. మనం ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడర్కి అంటే యూట్యూబ్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఉన్నాము. వాడు ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్కి మనం సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాం, ఇది ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోకి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్. సో ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సాగ్రిగేట్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా నోటిఫికేషన్స్ మన మొబైల్కి మన సిస్టమ్కి వచ్చేలాగా, దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద యూట్యూబర్. లేదు ఒక మూవీ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాము, సమ్ టిక్టాక్సో లేకపోతే సమ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామెడీ వీడియోస్ ఛానల్కో మనం సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాం. సో దట్ ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది అనుకుందాం, దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ కరెస్పాండింగ్ సబ్స్క్రైబర్ యూజర్స్కి ఈ నోటిఫికేషన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఈవెంట్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అనమాట. సో దాంట్లో ఈవెంట్ టైప్స్ ఏముంటాయి, పార్టిసిపెంట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారో చూద్దాం. ఓకే, సి ఈవెంట్ టైప్స్. సో అందులో ఈవెంట్ టైప్స్ ఏంటి అంటే an event source can generate events of one or more different types. An event source can generate events of one or more different types. Other category. Each event has attributes that specify information about that event. So ఒక ఈవెంట్ అనేది సోర్స్ అయితే కనుక it can generate one or more different types of events. That is nothing but if that particular event is not a singular one or a single object. అది కనుక ఒక సింగిల్ ఈవెంట్ నార్మల్గా జనరేట్ అయితే కనుక ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సోర్స్ ఇట్ కెన్ జనరేట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోర్ ఇంటర్న్ ఈవెంట్స్ సిమిలర్ టు ద ఆర్ఎంఐ ఆర్పిసి. ఆర్ఎంఐ ఆర్పిసి ఎలా అయితే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఇక్కడ కూడా ఒక ఈవెంట్ జనరేట్ అయ్యింది, ఇంకొక ఇంటర్న్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. దాని యాట్రిబ్యూట్స్
ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేస్తాయి. అలాగే టైప్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బోత్ ఇన్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ఈవెంట్స్ అండ్ ఇన్ నోటిఫికేషన్స్. ఈ టైప్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ మనకి ఎలాగా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఆ ఈవెంట్ కి సంబంధించి యూజ్డ్ ఇన్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూట్యూబే చూస్తున్నాము. సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అంటున్నాడు. సో దిస్ పర్టికులర్ సేవ్, సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ ద టైప్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనమాట. ఆ ఈవెంట్ కి సంబంధించిన టైప్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైప్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ ఎడ్యుకేషన్లోకి వెళ్తుంది అనుకుందాం. అట్రిబ్యూట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ liked by most of the users, shared by so and so users. You can save the link here and you can send the link to the particular friends and you can download here అని చెప్పి different attributes వస్తాయి. సో దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? సబ్స్క్రైబింగ్ కి, నోటిఫికేషన్స్ కోసమే మనం వాడుతూ ఉంటాం టైప్స్ కానీ అట్రిబ్యూట్స్ కానీ. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ వ్యూ ద నోట్ ఇంటి ఈవెంట్స్ టైప్. ఈవెంట్స్ ఎలాగా వస్తుంటాయి, టైప్స్ ఏంటి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేది మనం ఇలా చెక్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? దట్ ఈస్ హూ విల్ బి రిసీవింగ్ ద ఈవెంట్స్, హూ విల్ బి రిసీవింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్ అంటే an architecture designed to decouple the publishers from the subscribers. ఇక్కడ ఏంటి అంటే both the subscribers and the publishers are going to be decoupled. They will be separated by a line అన్నమాట. సో సబ్స్క్రైబర్స్ అంతా ఒక సైడ్ ఉంటే పబ్లిషర్స్ అంతా ఒక సైడ్ ఉంటారు. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గివర్స్ వేరు, ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవర్స్ వేరు. ఈవెంట్ సర్వీస్ మెయింటైన్స్ అ డేటాబేస్ ఆఫ్ పబ్లిష్డ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఈవెంట్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్ ని ఎలాగ మనం సెపరేట్ చేస్తాము పబ్లిషర్స్ నుంచి అంటే, హూ విల్ బి ఇన్ నీడ్ అండ్ హూ విల్ బి ఇన్ సర్వింగ్ పొజిషన్. సర్వింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ పబ్లిషర్స్ అవుతారు. అండ్ ఎవరైతే నీడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారో దే విల్ బికమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈవెంట్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దీనివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే, దే విల్ బి మెయింటైనింగ్ ద డేటాబేస్ ఆఫ్ ద పబ్లిష్డ్ ఈవెంట్స్. ఏమేమైతే మనం ఈవెంట్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయో ఆ నెట్వర్క్ లో, లేదంటే ఆ గ్రూప్ లో, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, ఆల్ దోస్ పబ్లిష్డ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అండ్ దే విల్ బి స్టోర్డ్ అకార్డింగ్ టు ద సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంట్రెస్ట్. సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కి అకార్డింగ్ గా మనకి అవి స్టోర్ చేయబడతాయి అనమాట డేటాబేస్ లో. లైక్ వైజ్ మీరు ప్రతిదానికి మీరు యూట్యూబ్ లింక్ ని మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చండి. అందులో ఏంటి అని అంటే, జనరేట్ అయిన ప్రతి వీడియో, పబ్లిష్ అయిన ప్రతి వీడియోని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. మనం దాంట్లోకి వెళ్ళి వీడియో కావాలా, మ్యూజిక్ కావాలా, లేకపోతే కామెడీ కావాలా, లేకపోతే సీరియల్ కావాలా, లేకపోతే ఏదైనా వెబ్ సిరీసా, ఎలాగ మనం చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో అనేది కేటగిరీ వైజ్ గా వీ కెన్ డూ దట్ అండ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆల్సో. సో సిమిలర్ టు దట్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుని వాటిని పబ్లిష్డ్ ఈవెంట్స్ అన్ని మనం స్టోర్ చేసి కేటగిరీ వైజ్ గా, అంటే సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అకార్డింగ్ గా వాటిని మనం స్టోర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్ ఎప్పుడైతే సెర్చ్ బాక్స్ లో ఒక కీవర్డ్ టైప్ చేస్తారో ఆ కీవర్డ్ కి అకార్డింగ్ గా సర్చింగ్, ఫిల్టరింగ్ జరిగి ఓన్లీ పిన్ పాయింటెడ్ వీడియోస్, పిన్ పాయింటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పిన్ పాయింటెడ్ రిసోర్సెస్ ని మనము ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకేనండి. సో ఆర్కిటెక్చర్ ఇది. నోటిఫికేషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఎలాగ మనకి ఇంటిమేట్ చేస్తారు, అదంతా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. సో దీని ఆర్కిటెక్చర్ మనం డిస్కస్ చేసేస్తే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ అ కేస్ స్టడీ. జావా RMI ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అంటే బై టుమారోస్ క్లాస్ విల్ బి ఎండింగ్ దిస్ యూనిట్. ఓకేనండి. సో ఆర్కిటెక్చర్ మనం డిస్కస్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ బి ఎండింగ్ విత్ ద RMI కేస్ స్టడీ ఆల్సో. జస్ట్ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, సర్వర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, యూజర్స్ క్లయింట్స్ ఎలా ఉంటాయి, RMI రిజిస్ట్రీ ఎలా జరుగుతుంది, ఇదంతా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ బి ఎండింగ్ విత్. ఓకేనండి. సో టైం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్కి రెడీగా ఉండండి. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ బీ స్టే సేఫ్ అండ్ రిమైండ్స్ అదర్స్ టు బీ ఆల్సో సేఫ్. ఓకే.